दिल्ली के कुंडली बार्डर से किसानों ने चक्का जाम किया होया, लगातार संघर्ष जारी है। इस संघर्ष हर कोई हिस्सा ले रहा है क्योंकि किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। फिरोजपुर तो एक्स सर्विसमैन ने गुरदेव सिंह जी खास तौर पर इतने पहुंचे ने, इन्होंने गल करते हैं। गुरदेव सिंह जी, बड़ा लंबा संघर्ष चल रहा है, पंजाबियों ने जज्बा दिखा दिता अपना, की कहना चाहो? सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहना प्रैस वाले वीरां दा, जिन्हां ने बिल्कुल सच्ची खबर नूं दिखा के और इस संघर्ष नूं बड़ा कामयाब किया है। कुछ इहो ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ आंसर सी जिन्हां ने इस नूं विगाड़न की कोशिश की, पर हमेशा सच की जिहड़ी जिੱਤ ਹੁੰਦੀ है। और इस तो अगे मैं कहना चाहना कि जो मोदी सरकार काला कानून लेके आई आ, वो किसानी नूं बर्बाद नहीं, पूरे इंडिया नूं बर्बाद करना चाहुंदा सी। और असी मोदी साहब नूं दसना चाहुंदे आ कि असी उस मावां दे पुत्तां ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ खड़े होण ਤਾਂ पूरा देश सौंदा है। जे असी उत्थे अपना घर-बार छड्ड के देश की खातर दिन रात बार्डर की राखी करके दुश्मन दी निगाह तो इनू बचा सकते हैं, तो अज साडे माँ बाप, साडे भैन भरा साडे नाल इस धरने जाके बैठे आ और असी उन्हां दा पूरा साथ दे रहे हैं। और घर दे विच दुश्मन नूं मारना कोई औखा नहीं हुंदा। और मैं यही कहूँगा कि जे उन्हां दी चंगी सोच होवे, एक माँ बाप जिहड़ा है प्रधानमंत्री, जिवें असीं घर दा मोढी माँ बाप और पूरे देश का मोढी जिहड़ा प्रधानमंत्री है, और जिंदे माँ बाप अज ऐश कर रहा है महिलां दे विच, और उन्हां दे जिहड़े पुत्त ने धीआं पुत्त सड़कां ते रुलदे पए आ, जे उन्हां दे दिल दे विच थोड़ा बहुता दर्द होवे तां साडे बजुर्गां वाल आके किते वेखण। जे साडे बजुर्ग इत्थे आके लड़ सकदे लड़ाई, तां असीं कंधे नाल कंधा ला के जद तक ये संघर्ष चलेगा और जद तक ये जिੱਤ नहीं साडी हुंदी, असीं लगातार इस संघर्ष दे विच अपना पूरा योगदान पावांगे। बिल्कुल, मीटिंगां दा दौर जारी है, केंद्र की सरकार उन्होंने मंत्री मीटिंगां कर रहे हैं, पर किसानों ने दो टूक कह दिता कि ये कानून रद्द करवाना है। हुण 9 तरीक की मीटिंग रखी है, तुहानूं लगदा है कि लोकतंत्र हैगा, सरकार आखिरकार क्यों इन्ना वड्डा एक परेशानी का सबब बना के बैठी है, क्यों नहीं इहनूं रद्द करदी? बिल्कुल सही तुसीं कह रहे जी, मीटिंगां तां एक जी जिवें आपां कहने बच्चे नूं लॉलीपॉप देण वाला काम है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਪਿਓ ਇੱਕ ਮਤਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? कि असीं दूजे देश नाल लड़ सकते हैं, अपनी जगह छुड़वा सकते हैं? कि सानू इन्ना हक नहीं कि साडे देश दे विच बनिया होया गलत कानून ਜਿਹੜਾ कि साडी जान लैन दा एक दुश्मन है, पूरी एक किसानां दा नहीं है। अज बड़ी खुशी है कि कल्ले किसान नहीं, अज पूरा वर्ग साथ दे रहा है, चाहे कोई भी वीर होवे, कोई भी बरादरी होवे, कोई भी धर्म दा होवे, अज सारियां ने दिता है, सारियां ने साथ दिता। और इहदे विचों की जिੱਤ प्राप्त होएगी। एक ना एक दिन मोदी साहब नूं इस दे अगे झुकना पेगा। और असीं यही कहने आ, जे कोई गलती हो गई आ, किसी ने गलत सलाह दित्ती आ, तां कोई नहीं, घर दे विच गलतियां हो जांदियां, पर ओनूं की है समझिया जावे। वार-वार लोलीपॉप दे के किसानां नूं उत्थे बुला के परेशान ना कीता जावे कि किसानां नूं असीं बुला के रोटी ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੌਬ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿੱਲੀ 19 ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਜਨੂਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।